السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی نیوز بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر مسعود پیزشکیان کو ٹیلی فون، سعودی عرب، قطر اور ترکی کے سربراہان سے رابطوں سے آگاہ کیا۔ شہباز شریف نے کہا عالمی رہنماؤں سے رابطے خطے میں پائیدار امن کے لیے نہایت معاون ثابت ہوئے۔ پاکستان دوست ممالک کے تعاون سے امن و استحکام کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم کا فیلڈ مارشل کے دورہ تہران میں تعمیری بات چیت پر ایرانی قیادت سے اظہار تشکر۔ ایرانی صدر نے کہا پاکستان کا امن کے لیے مضبوط عزم قابل ستائش ہے۔ مسعود پیزشکیان نے امن کوششوں پر وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا شکریہ ادا کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی بھی گفتگو۔ امن و استحکام اور مسائل کے حل کے لیے مذاکرات کی ضرورت پر زور۔ اسحاق ڈار اور مصری وزیر خارجہ کا بھی رابطہ۔ ایران امریکہ مذاکرات کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی امریکی سفیر نیتلی بیکر سے ملاقات میں گفتگو۔ وزیر داخلہ کی امریکی سفارت خانے آمد۔ اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کے لیے سیکیورٹی انتظامات پر بات چیت۔ امریکی سفیر نے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان کے مخلصانہ کردار کو سراہا۔ محسن نقوی نے کہا اپنے تمام خاص مہمانوں کے لیے سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے ہیں۔ اسلام آباد میں اہم ترین غیر ملکی وفود کی آمد کا سلسلہ جاری۔ سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات۔ وفاقی دارالحکومت اور مقررہ راستوں کو خوبصورتی سے سجا دیا گیا۔ جڑواں شہروں میں 20,000 سے زائد پولیس اہلکار سیکیورٹی پر مامور۔ راولپنڈی اسلام آباد میں کاروباری مراکز آج بھی بند رہیں گے۔ پبلک ٹرانسپورٹ اور ہیوی ٹریفک کے داخلے پر تاحکم ثانی پابندی برقرار۔ وفاقی آئینی عدالت میں آج جوڈیشل کام نہیں ہوگا۔ کاز لسٹ منسوخ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی بند۔ سیکیورٹی فورسز کا بنوں میں خفیہ اطلاع پر آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں 2 خارجی ہلاک۔ ISPR کے مطابق ہلاک دہشت گردوں میں رنگ لیڈر وحید اللہ عرف مختار شامل۔ سیکیورٹی فورسز اور شہریوں پر حملوں میں مطلوب ترین دہشت گرد تھا۔ 21 فروری کے حملے کا مرکزی سہولت کار بھی تھا۔ حملے میں لیفٹیننٹ کرنل گلفراز شہید ہوئے تھے۔ وزیر داخلہ کا فتنہ الخوارج کے خلاف کامیاب آپریشن پر فورسز کو خراج تحسین۔ کہا عوام سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ کراچی میں میٹرک امتحانات میں نقل کرانے اور پیپر لیک کرنے میں ملوث گینگز کے 4 سرغنہ گرفتار۔ مبین خان، اسامہ، بلال اور عبدالرزاق کو ملیر، سرجانی، نیو کراچی اور گلشن اقبال سے گرفتار کیا گیا۔ DIG CIA کے مطابق سب سے بڑا گروپ مبین خان کا ہے جس کے 13 گروپس میں 13,000 طالب علم ممبرز ہیں۔ ملزمان ایک رات پہلے پیپر لیک ہونے کی گارنٹی دے کر پیسے لیتے تھے۔ مبین خان سندھ مدرسۃ الاسلام میں سائبر سیکیورٹی فائنل کا طالب علم ہے۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک نے ایک اور گھر کا چراغ بجھا دیا۔ ملیر رضا موبائل مارکیٹ کے قریب ٹریلر کی موٹر سائیکل کو ٹکر۔ 22 سالہ موٹر سائیکل سوار مظہر جاں بحق اور ایک شخص زخمی ہو گیا۔ زخمی کی شناخت نہیں ہو سکی۔ لاش اور زخمی کو جناح اسپتال منتقل کر دیا۔ موجودہ حالات میں امریکہ کے ساتھ بات چیت ممکن نہیں۔ امریکہ اب بھی غیر حقیقی مطالبات پر انحصار کر رہا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی نیوز کانفرنس۔ کہا امریکہ پر کوئی بھروسہ نہیں کر سکتا۔ ماضی میں بھی امریکہ نے معاہدوں کے منافی اقدامات کیے۔ امریکہ نے بحری ناکہ بندی جاری رکھ کر جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ امریکی اقدامات سے ظاہر ہوتا ہے سفارتکاری میں ان کی دلچسپی نہیں۔ ایران اپنے مفادات کا تحفظ جاری رکھے گا۔ ایرانی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا کہنا ہے امریکہ سے بات چیت کے لیے سرخ لکیروں کا تعین کر دیا۔ اسلام آباد مذاکرات میں شرکت امریکہ کی جانب سے مثبت اشاروں پر منحصر ہے۔ مذاکرات کے لیے ایران اپنی پیش کی شرائط پر قائم ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان 15 روزہ جنگ بندی کل ختم ہو جائے گی۔ ذرائع کے مطابق پاکستان، مصر، ترکی اور سعودی عرب نے جنگ بندی میں توسیع کے لیے رابطے کیے۔ ثالثوں کی پہلی ترجیح جنگ بندی میں توسیع اور مذاکرات جاری رکھنا ہے۔ پس پردہ تمام ثالث امریکہ اور ایران سے رابطے میں ہیں۔ ایران کو مذاکرات کے دوسرے دور میں شامل کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ امریکہ اور ایران میں مذاکرات کا دوسرا دور کل اسلام آباد میں ہوگا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی بھی کل ختم ہو رہی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے ہمارے نمائندے اسلام آباد جا رہے ہیں۔ ایران کو ایک انتہائی منصفانہ اور معقول ڈیل کی پیشکش کی ہے۔ معاہدے سے متعلق پر امید ہوں فریم ورک طے ہو چکا۔ ایران کے ساتھ جلد کسی معاہدے تک پہنچنے کے امکانات ہیں۔ ایران نے اگر ڈیل قبول نہ کی تو اس کا ہر پاور پلانٹ اور پل تباہ کر دیں گے۔ اب کوئی نرمی نہیں ہوگی۔ ایران جلد اور آسانی سے گھٹنے ٹیک دے گا۔ ڈیل نہ ہوئی تو وہ کام کروں گا جو 47 سال میں کوئی امریکی صدر نہ کر سکا۔ ایران کی کلنگ مشین کے خاتمے کا وقت آ گیا ہے۔ نائب صدر جے ڈی وینس اسلام آباد آئیں گے، وائٹ ہاؤس نے تصدیق کر دی۔ امریکی صحافی کیتھرین ڈانبوس نے گفتگو کرتے ہوئے کہا ان کی صدر ٹرمپ سے گفتگو ہوئی ہے۔ امریکی صدر نے بتایا اگر معاہدہ ہوتا ہے تو وہ اسلام آباد جائیں گے۔
व्हाइट हाउस के अहदेदार का कहना है खसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर नायब सदर के साथ होंगे। अमरीकी हुक्काम से बराह रास्त बातचीत के लिए ईरानी मुज़ाकराती टीम भी कल इस्लामाबाद पहुंचेगी। CNN के मुताबिक ईरानी वफ्द में पार्लिमानी स्पीकर बाकी कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची शामिल होंगे। अमरीकी मीडिया का दावा है मुज़ाकरात कामयाब हो गए और मुआहिदा हुआ तो सदर ट्रंप और ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान इस्लामाबाद आएंगे, मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत करेंगे। ईरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं किसी भी कीमत पर बातचीत करेंगे। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी का BBC को इंटरव्यू, कहा अमेरिका के साथ बातचीत के लिए सुर्ख लकीरों का तयन कर दिया है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत अमेरिका की जानिब से मुस्बत इशारों पर मुनहसर है। अमेरिका से मुज़ाकरात को भी मैदान जंग के तौर पर देखते हैं। ईरान की कौमी मफाद और सलामती का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अमेरिकी गुंडागर्दी की सोच की बुनियाद पर ज़रूरत से ज़्यादा मुतालबात नहीं करने देंगे। मुज़ाकरात के लिए ईरान अपनी पेशगी शराइत पर कायम है। खबरदार किया अमेरिका और इसराइल की जानिब से शराइत न मानने के असरात मुरत्तब होंगे। अमेरिका ने आबनाए हुर्मुज़ में ईरानी कार्गो जहाज तहवील में ले लिया। सैनकॉम का कहना है ईरानी जहाज नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहा था, वीडियो जारी कर दी। अमेरिकी मैरिन्स को रस्सियों की मदद से ईरानी परचम बरदार जहाज से उतरते दिखाया गया। जहाज चीन से आ रहा था। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा 900 फुट तवील तोस्का नामी ईरानी झंडा बरदार कार्गो जहाज वार्निंग के बावजूद न रुका तो अमेरिकी बहरिया ने कार्रवाई की। ईरानी जहाज अब मुकम्मल तौर पर हमारे कंट्रोल में है। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें क्या है। अमेरिका ने हमारे जहाज पर फायरिंग की, उसका जवाब देंगे। अमेरिकी इकदाम जंग बंदी की खुली खिलाफ वर्जी और बहरी कज़ा की है। ईरान के खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान कर्नल इब्राहिम जुल्फिकारी ने कहा अमेरिकी फोर्सेज ने फायरिंग करके नेविगेशन सिस्टम को नाकारा बनाया। ईरान के नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा ईरान की तेल बरामदात को रोका गया तो दीगर ममालिक के लिए मुफ्त सिक्योरिटी फराहम करना मुमकिन नहीं होगा। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रजा मीरी मुकद्दम ने एक्स पर लिखा नाकाबंदी के साथ सिफारतकारी का दावा काबिल कबूल नहीं है। अमेरिका और ईरान का मुआहिदा ज्यादा दूर नहीं। अमेरिकी वज़ीर तवानाई क्रिस रॉयट की फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू, कहा अवामी सतह पर मुख्तलिफ बातें सामने आने के बावजूद ईरानियों से मुज़ाकरात जारी हैं। मुज़ाकरात दर हकीकत अच्छी पेशरफ्त है। ट्रंप तख्लीकी मुज़ाकरातकार हैं, मुख्तलिफ तरीकों से दबाव डालते हैं, गैर यकीनी सूरत हाल को भी हिकमत अमली के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आबनाए हुर्मुज़ खुलने के बाद जहाज रानी की बहाली में कुछ वक्त लगेगा। इस तनाज़े का अच्छा इख्तिताम होगा। बाहर से सख्त अंदर से मोहतात अमरीकी सदर ट्रंप की पॉलिसी में जारियत और खौफ एक साथ चलते रहे। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमरीकी सदर ट्रंप की सियासी हिकमत अमली का पर्दाचाह कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप का अवामी जाहो जलाल महज एक दिखावा है। जहां वो दुनिया के सामने ईरान के खिलाफ सख्त जबान और धमाका खेज ट्वीट इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं बंद कमरों में वो मशरिक़ वस्ता में बड़ी जंग के छिड़ जाने से खौफजदा हैं। ट्रंप के बयानात दरअसल एक नफ्सियाती हरबा है जिसका मकसद ईरान पर दबाव बढ़ाकर उसे रियायतें देने पर मजबूर करना है। वो किसी भी ऐसी जमीनी फौजी कार्रवाई से बचना चाहते हैं जिससे फौजी जानी नुकसान या अमरीकी मईशत पर भारी बोझ पड़े। तुर्की ने ईरान अमेरिका जंग बंदी में तोसी का मुतालबा कर दिया। वज़ीर ख़ारजा हाकान फैदान कहते हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात काफी हद तक मुकम्मल हो गए हैं, अब भी चंद मामलात पर इख्तिलाफात बरकरार हैं। बुध को खत्म होने वाली जंग बंदी में लाजमी तोसी होनी चाहिए। इसराइल सूरत हाल का फायदा उठाकर लेबनान पर कब्जे की कोशिश कर रहा है। लेबनान में मसीहियों का मुकद्दस मुजस्समा तोड़ने पर इस्राएली फौज को शदीद तनकीद का सामना। मजहबी रहनुमाओं और इंसानी हुकूक की तंजीमों ने वाक़े पर इसराइल की शदीद मजम्मत की, कहा इससे मसीहियों के जज्बात शदीद मजरूह हुए हैं। अल जजीरा के मुताबिक जनूबी लेबनान के गांव डेबल में एक इसराइली फौजी ने हथौड़े के वार से मुकद्दस मुजस्समे को तोड़ा। इसराइल के खिलाफ दुनिया भर के मसीहियों में शदीद गम गुस्सा है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामनेई से यकजहती। तेहरान में इनकलाब स्क्वायर पर हजारों अफराद जमा हुए और सुप्रीम लीडर के हक में नारे लगाए। खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। खवातीन ने शीरख्वार बच्चों के साथ मार्च भी किया। इसराइली और अमरीकी कार्रवाइयों के खिलाफ बारिश के बावजूद बर्लिन में एहतजाज किया गया। अमरीकी रियासत लुजियाना में फायरिंग, 8 बच्चे हलाक, 2 अफराद जख्मी हुए। पुलिस से मुकाबले के दौरान फायरिंग करने वाला शख्स मारा गया। कातिल बाज बच्चों का करीबी रिश्तेदार था। हलाक बच्चों की उम्रें 1 से 14 साल के दरमियान है। मलेशिया में खौफनाक आग ने 1000 से ज्यादा घरों को जलाकर राख कर दिया। साहिली बस्ती में लगी आग ने देखते ही देखते घरों को लपेट में ले लिया। तेज हवाओं की वजह से आग तेजी से फैली। बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। लंदन ब्रेंट खाम तेल 5.57% इजाफे से $95.41 फी बैरल पर आ गया। वेस्ट टेक्सास खाम तेल 6.09% महंगा, कीमत $88.94 फी बैरल हो गई।
एशियाई स्टॉक मार्केटें फिर मंदी की लपेट में। टोक्यो का नकाई इंडेक्स 1.7%, हांगकांग का हिंगसेंग इंडेक्स 0.9% नीचे आ गया। शंघाई इंडेक्स 0.4% और जनूबी कोरिया के कॉस्पी इंडेक्स में 1% कमी देखी जा रही है। मुंबई का सेंसेक्स इंडेक्स और निफ्टी 50 इंडेक्स में 0.3% कमी से कारोबार का आगाज हुआ। अभी तक जितने भी पिलर्स हैं सब परफॉर्म भी कर रहे हैं। मेंडस और आज बाबर ने जिस तरह क्रेडिट जी मैनेजमेंट को, बाबर को और बाबर के जितने भी लड़के हैं। इस टीम की कामयाबी इस साल क्यों है कि मेंडस साथ बहुत अच्छा दे रहा है। बाकी जो प्लेयर्स हैं उन सबको पता है कि हमारा रोल। पेशावर की शानदार कारकर्दगी का क्रेडिट मैनेजमेंट, कप्तान और खिलाड़ियों को जाता है। साबिक क्रिकेटर बासित अली का सारे ख्याल, कहा पेशावर के तमाम खिलाड़ी बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रहे हैं। बाबर आजम और मेंडिस ने बहुत अच्छा खेला। कामरान अकमल की बाबर आजम को शाबाश, कहा बाबर ने टॉप क्लास सेंचुरी बनाई। पेशावर के खिलाड़ियों को अपने रोल का पता है। टीम किसी एक पर इन्हिसार नहीं कर रही। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पहली बार 5 क्रिकेटर्स को शहरियत दे दी। खिलाड़ियों में पाकिस्तान के हुज़ैमा तनवीर भी शामिल। दीगर खिलाड़ियों में अदीब उस्मानी, अजय कुमार, अक्षदीप नाथ और हरप्रीत भाटिया शामिल हैं। इससे पहले 2018 में यूएई ने फुटबॉल, रग्बी और जूडो प्लेयर्स को भी शहरियत दी थी। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए होम टीवी न्यूज।